So बेटे today we will discuss about the leaf. चलो अपना लेक्चर शुरू करिए. लीफ. So what is leaf? लीफ की होता है? Sir, flat and green structure which contain chlorophyll and carry out photosynthesis. Yes बेटे, yes, very good. Exogenous, lateral, flattened outgrowths ये विच ऐड करना है. So leaf is a green dissimilar exogenous lateral flattened outgrowth which is born on the node of stem. ये जरूर याद रखना है, node of a stem. तो आओ स्टडी करिए पहला लीफ दी. So this is the structure of leaf. तो जेड़ा ये flattened portion है, this is called as blade. ठीक है. This is the venation. Veins are present which contain the vascular tissue like xylem and phloem. ये की है नु water and food supply ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. बिल्कुल सेंटर च दिस इज द मिडरिप और मेन वेन. ये तुसी चंगी तरह स्टडी करना है बेटे, क्योंकि आपां अगों इहदे बारे ना डिटेल च गल करनी है. आ जिहड़ी साइड है दिस इज द लीफ मार्जिन. ਤਾਂ ਆ ਐਕਸਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੀਫ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸਿਲ. ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਰਡਸ. ਐਕਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਥੀਸ ਆਰ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਰਡਸ. ਆ ਐਰੋ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਚਲਾ. ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀਟੀਓਲ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀਟੀਓਲ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਕੋਲ ਪੀਟੀਓਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਟੀਓਲੇਟ ਲੀਵਸ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ. ਦਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਫ ਬਲੇਡ. Venation. Center ਦੇ ਵਿੱਚ this is midrib. Then this is the leaf margin. This is the axil. Axil ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ bud ਹੈ this is called as axillary bud and this portion is called as petiole. ठीक है. ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ. blade और lamina. This is the tip. ਇਹਨੂੰ blade और lamina ਬੋਲਦੇ ਆ. These are the veins. ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਡ ਰਿਪ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਡ ਰਿਪ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੰਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੀਟੀਓਲ. ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਨੋਡਸ. ਇਸ ਨੋਡ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਡ ਆਫ ਸਟੈਮ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ. ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਮਟਾਈਮ ਥੀਸ ਆਰ ਗ੍ਰੀਨ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਥੀਸ ਆਰ ਮੈਂਬਰੇਨਸ. These are called as stipules. These are stipules. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. These are called as stipules. ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ. Again this is the lamina. ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ this is a stalk or petiole. This is the stem. ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੱਤਾ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ swollen portion ਹੁੰਦਾ ਹੈ. This is the swollen portion. This is called as pulvinus. This is the pulvinus. ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੀਜੀਪਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਈ ਆਪਾਂ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਦਿਸ swollen portion ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ this swollen portion is called as pulvinus. ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਟੀਓਲ ਹੋਵੇ this structure then this is called as petiolate. but ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ petiole is absent. ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਸੁਣਿਆ? what is ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ? ਅੱਖ. ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. it has no petiole. it has no petiole. ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sessile. ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? sessile leaf. this is the sessile leaf without any petiole. ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ. ਆ ਦੇਖੋ leaves directly attached to the stem. directly stem ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. this is the calotropis. ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖ. directly attached ਹੈ. so these are the sessile leaves. these are the sessile. ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਫਿਸ. ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਫਿਸ. ਹਾਂ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਅੱਖ. ਓਕੇ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਥੀਸ ਲੀਵਸ ਆਰ sessile leaves.
नो भाई व्हाट इज स्टिप्यूल ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ small membranous structure called as ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सो बेटे थोड़ी ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੀਫ ਦਾ ਇਹਦੀ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ this ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਦਾ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ this is called as ventral or adaxial याद रखो this is called as ventral or sorry this surface upper surface this is called as ventral or adaxial jehda upper surface hai this is called as ventral or adaxial surface te jehda lower hai this is called as dorsal or abaxial this is called as dorsal or abaxial ठीक है ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ upper ਤੇ lower surface ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਰਸੋ ਵੈਂਟਰਲ ਲੀਵਸ these are called as ਡੋਰਸੋ ਵੈਂਟਰਲ ਲੀਵਸ ਬਟ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰਲੇ ਓਟ ਰਾਈਸ ਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਲੀਵਸ those are called as ਆਈਸੋ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਲੀਵਸ चलो हुण आपां स्टिप्यूल बारे गलबात करांगे स्टिप्यूल्स तां सारियां तो पहला जिहड़ा आपां स्टिप्यूल देखण लगे हैं तां थोड़ा जिहा इह तुहानूं मैं दसूंगा भी दिस इज स्टिप्यूल्स आर लेटरल साइड ठीक है लेटरल हुंदे है तां आपां जिहड़ा स्टिप्यूल देखण लगे हैं बेटे दिस इज ऑफ मस्का ठीक है मिमोसा जिन्हों आप कह दें अपने आह टच मी नोट तो ये मैं थोड़ा जिहा देखो दीज आर द स्टिप्यूल्स थोड़ा जिहा मैं दिखाना एक वीडियो वेखो कि मैं बनाई है ये मैं दिखाने की कोशिश भी करांगा स्टिप्यूल्स आ देखो बिल्कुल ब्रीक स्मॉल एट द बेस ऑफ लीव्स दीज आर द स्टिप्यूल्स ठीक है ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ small leaf like structures at the base of leaf these are called as stipules these are the stipules ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ this is the shoe flower or we can say that Hibiscus rosa sinensis ਇਹਦੇ ਚ free stipule ਹੁੰਦੇ ਆ you can see the stipules these are the free stipules ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ you can see the stipules in China rose these are the free stipules ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ fused ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ these are called as free stipules ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ these are scaly and these are spiny scaly ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ these are membranous ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਕੇਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਆ ਅਮਲਤਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਲਤਾਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਫਲਾਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਲੀ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਪਾਈਨੀ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਐਕਸਿਲਰੀ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ this is the stem this is the leaf एक cone shape structure बनी है that this portion is the axillary stipule bud ਦੇ ਨਾਲ originate ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ this is axillary stipules ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਗਾਰਡੇਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਰਡੇਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ these stipules are so next one is the phyllotaxy so what is phyllotaxy Phyllotaxy is the arrangement of leaves on the stem
ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਵਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਲੋਟੈਕਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਚ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਈਲੋਟੈਕਸੀ। ਸਪਾਇਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਾਇਰਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਈਲੋਟੈਕਸੀ ਇਨ ਸ਼ੂ ਫਲਾਰ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਸਪਾਇਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਸਪਾਇਰਲ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਫਿਫਥ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਸਪਾਇਰਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਰਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਸਪਾਇਰਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਸਪਾਇਰਲ, ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਈਲੋਟੈਕਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਹੈ, 3 ਲੀਵ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਸਟਾਈਕਸ, ਜੇ 4 ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾ, ਤੇ ਜੇ 5 ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੀਫ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 2 3, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 4th ਵਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ 4th ਵਨ ਜਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਸਪਾਇਰਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਈਲੋਟੈਕਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਸਕਸ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਨੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਲਵੇਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼। ਆਪੋਜ਼ਿਟ way, what is opposite? ਆ ਵੇਖੋ these two leaves opposite ਇਹਦੇ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ these are again opposite। ਤਾਂ ਨਿਮਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ? ਸਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਵਸ। ਬੇਟੇ ਪਿਕਚਰ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, these are opposite। ਆ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 rows, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ these are opposite, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਵਰਲਡ। ਆਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨੇਮ? ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੀਰੀਅਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਨੇਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਾ 1 ਵਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, 1 2 3, ਥੀਸ ਆਰ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਪੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਲੀਵਸ ਇਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਵਰਲ, ਔਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡ, ਇੱਕੋ ਨੋਡ ਤੇ 7 ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਐਲਸਟੋਨੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਵਰਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਆ ਵੇਖੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਾ 1 ਵਰਲ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਲੀਵਸ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, 1 2 3 ਲੀਵ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਐਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਨੇਸ਼ਨ। what is venation? Arrangement of veins on the lamina, arrangement of veins on the lamina। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਫ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਨਾ, we can see the veins। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ veins ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਬਈ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ। ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਜੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਲੀਦਾਰ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ
ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਵਨੀਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਵਨੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਲਝੀ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਵੇਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਡਰਿਪ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਵਨੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਯੂਨੀਕੋਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਕੋਸਟੇਟ, ਯੂਨੀਕੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਵੇਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਡਰਿਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਡਰਿਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਡਰਿਪ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡਰਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਓਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡਰਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਮਿਡਰਿਪ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਔਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। these are forming a network, this is a unicostate reticulate venation. Unicostate means these are originating from a single midrib, these are originating from a single main vein that is called as midrib। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, this is the single midrib, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕੋਸਟੇਟ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਵਨੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀ ਮਤਲਬ 1, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ these are the, this is unicostate reticulate venation। ਇੱਕ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ, ਆ ਲੀਫ ਵੇਖੋ ਬਈ, this is the 1, this is the second, this is the third, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ second third, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਵੈਨੇਸ਼ਨ। ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੇਨ ਵੇਨਸ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, 5 ਮੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਥੀਸ ਆਰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ, this is called as multi-costate convergent reticulate venation। multi-costate convergent, this is multi-costate convergent। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਪੀਟੀਓਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ these are the multi-costate। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬਣਦਾ, these are called as multi-costate convergent। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਡਾਈਵਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਵੈਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਆ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਜੀਪਸ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਜੀਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ, ਇਹ ਕਾਸਟਰ, ਲਫਾ, ਵਿਟਿਸ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਿਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਟਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ, ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਪਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਪਾਇਆ ਚ ਪੈਰਲਲ ਵੈਨੇਸ਼ਨ, ਪਪਾਇਆ ਚ ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਪਪਾਇਆ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀਕੋਸਟੇਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੋ ਬਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਵੈਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡਰਿਪ, ਆ ਪੈਰਲਲ ਵੇਨਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਵੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਵੈਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਯੈਸ, ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 1 by 1। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਨਾਨਾ ਲੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਵੈਨੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕੋਸਟੇਟ। ਯੂਨੀਕੋਸਟੇਟ ਕਿਉਂ? ਦੇयर इज अ सिंगल midrib, this is the single midrib, principal vein is single, ठीक है, midrib is single, ਜਿਹੜੀ this is called as principal vein or midrib, ਇਹ single ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ secondary veins ਨਿਕਲਦੀਆਂ, these are parallel to each other, so that's why it is called as unicostate parallel venation, ठीक है। ਹੁਣ unicostate parallel ਚ multicostate ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ this is multicostate, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਨਸ? ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ,
दिस इज मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट, क्योंकि ऊपर जाके इकट्ठियां हो रही हैं। ये लीफ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਬਈ ਉਹ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ। ਸਰ ਇਹ ਛੱਲੀ ਦੀ ਲੀਫ ਹੈ। ਛੱਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਇਟਸ ਆਫ ਬੈਂਬੂ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਫਟਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। This is the multi-coastate convergent. This is the multi-coastate convergent venation. ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। This is multi-coastate divergent. ਇਹ ਪਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, but these are diverging. Multi-coastate parallel multi-coastate divergent. A parallel multi-coastate convergent. This is parallel multi-coastate डाइवर्जेंट। ये डाइवर्ज करदियां पईयां एक दूजे तो परे 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 जाई जांदियां, ठीक है, बट है पैरेलल। अगे बई जिहड़ी नवीं चीज है ये तुसीं ध्यान नाल देखनी है। दिस इज फरकेट वेनेशन। ना तो रेटिकुलम बनाउंदियां पईयां ना ही पैरेलल है। देखो इहदे विच की है, जिहड़ी कई सारियां वेन्स है ते बाईफरकेट हुंदियां पईयां। ध्यान नाल जे देखिए आपां इस लीफ ते वेखदे हां, आ वेन है देखो 2 च डिवाइड कर गई, अगे 2 है फिर अगे डिवाइड कर गई 2 दे विच, अगे फिर कर जानी है। दिस इज मल्टी फरकेट वेनेशन। ठीक है, ये दिस इज द एडियंटम। एडियंटम फर्न दे विच वेखी जाती है मोस्ट कॉमनली। ते याद रख लो हायर प्लांट्स दे विच सिरसिएस्टर, सिरसिएस्टर ਇਹਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्पैलिंग WhatsApp कर ਦਿਆਂਗਾ। सिरसिएस्टर ਜਿਹੜਾ हायर प्लांट है सिर्फ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ है। दिस इज एडियंटम। तो बेटे ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੈ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फरकेट वेनेशन। ਇਹ डिफरेंस जरूर याद रखना है बेटे। ਤੇ एग्जांपल एडियंटम ਇਹ ਚ ਵੇਖੋ ਬਾਈਫਰकेशन हो रही है हर जगह ਤੇ 2 फिर 2 ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਹੋਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। दिस इज पिन्नेट लीफ। लीफ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दिस इज पिन्नेट। पिन्नेट ਦਾ मीन इट्स जस्ट feather like। लीफ इज यूनिकोस्टेट। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दिस इज कॉल्ड एज midrib। दिस इज कॉल्ड एज midrib ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੇਨ ਹੈ, and it is divisible into the small leaflets। ठीक है, पिन्नेट है पिन्ने बन गए। ठीक है, it divided into along the axis है ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, these are divided into leaflets। so this is the pinnate वेनेशन। अगे आ जाओ बई टाइप्स ऑफ लीफ। तो बेटे आप सिंपल लीफ, स्पैलिंग गलत है, ठीक है। सिंपल लीफ ते कंपाउंड लीफ ਆਪਾਂ पढ़ना है। सिंपल लीफ तो ਜਿਹੜਾ सिंगल लीफ होवे, कंपाउंड लीफ इट्स आल्सो ए सिंगल लीफ बट इट इज डिविजिबल इनटू लीफलेट्स। तो कई कारण हो सकते हैं लीफलेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिविजिबल ਹੋਣ ਦੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, निमर किक्कर ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਆ 0.5 सेंटीमीटर ਦੇ ਕਰੀਬ नहीं ਹੁੰਦੇ because main leaf is divisible into very small leaflets। ठीक है, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਸੀਗਾ just like this। ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੀਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਰਹੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਮੀਨ ਵੀ ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ। ਵਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ? ਦੈਟ ਗੈਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਮਾਲ ਲੀਫਲੈਟਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ ਹੈ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਅਪ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਔਰ ਲੀਫਲੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਡ ਸਟਿਪਿਊਲ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ
ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ ਸੀ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟਸ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐ ਕਰਕੇ ਲੀਫਲੈਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੀਫਲੈਟਸ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੀਫਲੈਟਸ ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ +1 ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ ਬਈ ਪਿਨੇਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੈਰੀਪਿਨੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਓਡ ਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, देयर इज नो ओड वन ਲੀਫਲੈਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਡ ਵਨ ਲੀਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, these are the leaflets। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੀਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲ, it get divisible into the leaflets ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, paired ਹੈ, there is no odd one। this is called as peripinnate, this is called as peripinnate। ਤਾਂ this is imperipinnate। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿੰਮ। ਆ ਵੇਖੋ there is the odd one leaf, imperipinnate। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ odd one ਹੋਵੇ that is imperipinnate। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਲੀਫ ਗੈਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਇਨਟੂ, ਉਹ ਕਾਲ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। these are the leaflets। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, this complete is the leaf, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਟੀਓਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, this is the midrib ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, this is the rachis, this is the rachis। rachis ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੀਫਲੈਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਬਾਈਪਿਨੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਔਡ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਵੇਖੋ 2 2 2 2 2 2 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਫਲੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰੀਪਿਨੇਟ। ਆ ਵੇਖੋ 2 2 2 2, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਡ ਵਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਰੀਪਿਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੀਪਿਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਪੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਡ ਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਲੀਫ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਲੀਫਲੈਟ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਬਾਈਪਿਨੇਟ, ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਬਾਈਪਿਨੇਟ। ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸੀਆ ਨਿਲੋਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਮਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, this is the leaf, complete leaf, but it get divisible into the secondary leaflets। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ secondary leaflets ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਮਸਾ ਪੁਡਿਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਈ? ਜੈਸਮੀਨ, ਮਿਮਸਾ ਪੁਡਿਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਪਿਨੇਟ ਹੈ, that is also ਬਾਈਪਿਨੇਟ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਮਸਾ ਪੁਡਿਕਾ, ਇਹ ਬਾਈਪਿਨੇਟ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਬਾਈਪਿਨੇਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਬੇਰੀ ਨਾ ਕਮਲੀਏ, ਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕਦੋਂ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਲਟੀ ਕੋਸਟਡ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਕੋਸਟਡ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਲਬੀਜੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਪਿਨੇਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਾਈਪਿਨੇਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਟ੍ਰਾਈਪਿਨੇਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਲੀਫ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲੀਫਲੈਟ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਪਿਨੇਟ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਪਿਨੇਟ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਫ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਰ ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਸਰ ਇਹ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰਿੰਗਾ ਓਲੀਫਰਾ, ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੀਵਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰਿੰਗਾ ਓਲੀਫਰਾ।
साइंटिफिक नेम इज मोरिंगा ओलिफेरा, कॉमन नेम इज सुहांजना। याद रखियो कॉमन नेम की है, सुहांजना है। ठीक है सर ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? नहीं नहीं चलाई नहीं पुत्त, ट्री हुंदा है सुहांजना। कौन बोलिया बेटे? कोमल? नहीं सर, निमर। निमर तू आपदे पिंड वेखी, सुहांजना दे बहुत ਹਾਂਜੀ लगे सर। हुंदे आ, सड़कां ते लगे हुंदे आ। सुहांजना दा ट्री है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है ਹਾਂਜੀ ਸਰ, पुराने ਮੇਰੇ जेहड़े ਦਾਦੂ बजुर्ग ਨੇ ਵੀ सी ਇਹਨਾਂ ना ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀਆਂ, 20 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਸ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੋਇਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੈਗਿਊਮ ਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਗਾਜਰ ਦੇ ਲੀਫ, ਗਾਜਰ ਹੈ ਦੇ ਲੀਫ, ਸਰ ਗਾਜਰ ਦੀ ਗਾਜਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਗਾਜਰ ਦੇ ਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਲੀਫਲੈਟ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਪਿਨੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਟਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਲੀਫਲੈਟ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੀਫ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਰਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਦੀ ਹੈ ਫੀਨਲ, ਕੋਰੀਐਂਡਰ, ਕੈਰਟ, ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਲੀਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਡੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੀ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ this is D compound। ਆ ਵੇਖੋ ਕੈਰਟ ਲੀਫ ਹੈ, this is D compound leaf, this is D compound leaf। ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, you can see this is D compound leaf। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣ ਜਾਣ ਆਫ ਦਾ ਰੈਚਿਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਚਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ D compound leaf। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ this is D compound leaf। नो भाई पामेट कंपाउंड लीफ वो चलो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਿਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ ਆ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ, ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਸ ਲੀਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੇ ਐਸ ਲੀਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈਪਿਨੇਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈਪਿਨੇਟ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਆ ਸੀ ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ ਔਰ ਪੈਰੀਪਿਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ और imperipinnate। पेरिपिनेट ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਓਡ 1 ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ देयर इज a odd one leaf। this is unipinnate imperipinnate, this is unipinnate peripinnate। uni ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। this is bipinnate, this is bipinnate। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। this complete is the leaf, this is tripinnate, this is tripinnate। ਤੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਚਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, then it is called as D compound। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ, ਪੈਰੀਪਿਨੇਟ, ਓਡ 1 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਪਿਨੇਟ, ਓਡ 1 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀਪਿਨੇਟ। this is unipinnate imperipinnate, split ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ but there is the odd one leaflet, so that's why it's imperipinnate। this is bipinnate, second time split ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ third time split ਹੋ ਜੇ, this is tripinnate, this is the tripinnate। then this is the D compound, ਜਦੋਂ rachis ਦੀ branches ਹੋ ਜੇ, this is D compound, this is called as rachis। ਇੱਥੇ midrip word ਨਹੀਂ use ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। no, this is the rachis। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੀਫ ਹੀ ਸੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਗਏ। ਕਾਹਤੋਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਗਏ? ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ